जय श्री कृष्ण। मित्रों, आ वीडियो में सांभळशुं नागपंचमी व्रतनी पूजन विधि, तेनुं महात्म्य, कथा वार्ता तथा जेनी कुंडली में काल सर्पदोष छे तो तेमणे तेमांथी मुक्ति मेळववा माटे नागपंचमीना दिवसे कया उपायो करवा, जेनी संपूर्ण माहिती आपणे आ विडियो में सांभळशुं तथा नागपंचमी व्रतनी कथा लखाण साथे आपणे सांभळशुं के जेथी करीने तमे सांभळवानी साथे वांची पण शकशो। तारीख 23 ऑगस्ट 2024 शुक्रवारे श्रावण महीनानी वद पक्षनी पंचमी तिथिए नागपंचमीनुं व्रत आवे छे। मित्रों, नागपंचमीना दिवसे नागपंचमी व्रतनी कथा वार्ता वांचवानो के सांभळवानो महिमा छे। कहेवाय छे के जेना जीवनमां कालसर्प दोष होय तो तेमणे नागपंचमीना दिवसे नागदेवतानी पूजा करी नागपंचमी व्रतनी कथा वांचवा के सांभळवा मात्रथी ज कालसर्प दोषमांथी मुक्ति मळे छे तथा जीवननी घणी बधी एवी समस्या होय ते दूर थई जाय छे। निसंतान स्त्री जो आ कथा वांचे के सांभळे तो तेने अवश्य संतान प्राप्ति थाय छे। जेना जीवनमां आर्थिक परिस्थिति खूब ज नबળી छे तो तेमणे नागपंचमीना दिवसे नागपंचमीनुं व्रत करी नागदेवतानी पूजा करी आ कथा वांचवा के सांभळवाथी तेना जीवनमां सुख समृद्धि आवे छे। तेना जीवननी नकारात्मकता, दुख, कष्ट, पीड़ा वगैरे दूर थाय छे। तो मित्रों, आ विडियोमां आपणे नागपंचमी व्रतनी कथा सांभळवानी साथे वांची पण शकाय ए माटे लखाण साथे कथा सांभळशुं। जो आपने आ कथा पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर, कॉमेंट करी चेनल पर जो नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। तो सांभळीए नागपंचमी व्रतनी कथा। बोलो नागदेवतानी जय। एक गाममां एक डोशी तेना 6 दीकरा तथा वहुओ साथे रहती हती। दरेक वहुने पियर हतुं, माँ बाप हता, परंतु नानी वहु राधाने पियरमां कोई न हतुं। आथी तेने बधा न पीरी कहीने मेणा मारता। तेनी पासे सासू अने जेठाणीओ खूब काम करावती, तेने 2 टक पूरुं खावा पण न आपती। तेवामां भादरवो महीनो आव्यो। घरमां खीर बनी। घरमां बधाए पेट भरीने खीर खाधी, पण नानी वहु राधाने कोઈએ याद न करी। ए दिवसोमां ए गर्भवती हती, आथी तेने खीर खावानुं पण खूब ज मन थयुं। सासूए तेने तपेलीमां जे होय ते खाई लई वासण मांजवा कह्युं। राधाए रसोडामां आवीने जोयुं तो खावानुं कंई न मळे। खीरनी तपेलीमां बाजेला पोपड़ा सिवाय बीजुं कंई न हतुं। आथी ते निराश थई गई। छतां पण तपेलीमांथी पोपड़ा उखाड़ी एक कपड़ामां भेगा करी मूकी राख्या। तेने एम के वासण मांजी लीधा पछी निराते हूँ खाईश। हवे बन्युं एवुं के जे झाड़ नीचे तेणे कपड़ामां भेगा करीने पोपड़ा राख्या हता ते एक नागण आवीने खाई गई। ते पण गर्भवती हती। थोड़ी वारे राधा वासण मांजीने झाड़ पासे आवी। तेणे जोयुं तो कपड़ामांथी पोपड़ा गायब। नागण आ बधुं झाड़ पाछळ संताईने जोती हती। तेना मनमा एम के ते हमणां मने गाळो देशे, परंतु तेना आश्चर्य वच्चे राधा बोली के जेणे आ खीर खाधी होय तेवुं तेनुं पेट ठरजो। आ सांभळीने नागण तो खूब ज खुश थई गई। तेणे राधाने मनुष्य रूपमां दर्शन आपता कह्युं के बहेन, हूँ ताराथी खूब ज खुश थई छुं। बोल बहेन, तने कई वातनुं दुख छे? तारुं दरेक दुख हूँ टाळीश। तेना जवाबमां राधाए पोतानुं दुख व्यक्त करता कह्युं के मां, मारा पियरमां कोई सगुं नथी, एटले सौ मने मेणा मारे छे। वળી थोड़ा दिवसमां मारो खोळो भरावानो छे। मारे कोई भाई पण नथी, हूँ कोने खोळो भरवा बोलावुं? आटલું बोलता तेनी आंखमांथी आंसू आवी गया। नागणनुं दिल द्रवी उठ्युं। तेणे राधाने कह्युं के बेटी, तू रड़ीश नहीं, तारे जराय चिंता करवानी जरूर नथी। तारो खोळो ज्यारे भरावानो होय त्यारे फक्त एक कंकोत्री मारा राफड़ा पासे मूकी जजे। आ सांभळीने राधा खूब ज खुश थई गई। थोड़ा वखत पछी वहुने खोळो भरवानो दिवस आव्यो। जेठाणीओ नानी वहु राधाने मेणा मारवा लागी के अली बाई, पियरमां तो काळुं कूतरुंय नथी तो पछी एने खोळो शेनो भरवानो? आ सांभळी नानी वहु दुखी थई गई। तेणे सासूने विनंती करी के मारा पियरमां दूરના एक सगा छे, मारे एने कंकोत्री मोकलवी छे, आथी मने कंकोत्री लखी आपो। सासूए ना छूटके मोटी वहु आगळ 2 चबरखीना 2 अक्षरो पडावी नानी वहुने आप्या। राधा खुश थती कंकोत्री लई राफड़ा पासे आवी पहोंची अने त्यां मूकीने मनोमन प्रार्थना करी घेर पाછી फरी। खोळो भरावानो समय थयो एटले जेठाणीओ अंदर अंदर मश्करी करता कहेवा लागी के अली बाई, आजे तो नानी वहु तरफथी आपणने पेराणीमां खूब सरस घरेणां अने वस्त्रो मळवाना छे।
તેના પિયરિયા તો ગાડું ભરી ભરીને બધું લાવવાના છે. નાની વહુ આ સાંભળીને હતાશ બની ગઈ અને મનોમન નાગ દેવતાને પ્રાર્થના કરવા લાગી. ત્યાં તો સાચે સાચ દૂરથી ગાડાનો અવાજ સંભળાવા લાગ્યો. સૌ કોઈ એકી ટશે તે દિશામાં જોઈ રહ્યા. થોડી વારે ગાડા આંગણામાં આવીને ઊભા રહ્યા અને એમાંથી રૂપના અંબાર સમી નાગણ, નાગદેવતા અને નાગકુમારો ઉતરવા લાગ્યા. તેની પાછળ 2 નોકરો સોનાની પેટીઓ લઈને ઉતરવા લાગ્યા. તેની પાછળ અન્ય ગાડા પણ આવીને ઊભા રહ્યા. નાની વહુ રાધાનો ખોળો નાગકુમારોએ ધામધૂમથી ભરાવ્યો. દરેકને પહેરામણીમાં સોના, રૂપા, હીરા, માણેકના દાગીના, મહામૂલા વસ્ત્રો વગેરે આપીને ખુશ કરી દીધા. ખોળો ભરાઈ ગયા પછી નાગણીએ સાસુને કહ્યું કે વેવાણ, મારી દીકરીને હવે વિદાય આપો. સુવાવડ પતી ગયા પછી સગવડે હું એને જાતે આવીને મૂકી જઈશ. સાસુ બિચારા શું બોલે, આ તો બધું જોઈને હબકી ગયા હતા. નાગણ નાની વહુને લઈને વિદાય થઈ. નાની વહુ નાગણ સાથે ગઈ તો ખરી, પણ મનમાં એને મૂંઝવણ થઈ કે આ નાગણ એને ક્યાં લઈ જશે. પરંતુ એની શંકાનું નિવારણ આવી ગયું. દર આગળ આવીને નાગણે હાથ ફેરવતા નીચેથી જમીન ખસી અને ભોયરું દેખાયું. એ ભોયરામાં થઈને તેઓ મહેલમાં આવ્યા. રાજાના કરતાં પણ ભવ્ય એવો મહેલ જોઈને રાધા તો આશ્ચર્ય પામી. નાગણે તેને કહ્યું કે રાધા, તારે અહીં કશું જ કામ કરવાનું નથી. ખાઈ પી અને હિંડોળા પર ઝૂલવાનું છે. હા, ફક્ત તારે એટલું જ કામ કરવાનું છે કે સવાર, બપોર અને સાંજે આ રૂપાની ઘંટડી વગાડીને આ બધા જ નાગકુમારોને ભેગા કરીને દૂધ પાવાનું છે. નાની વહુએ આ કામ સહર્ષ સ્વીકારી લીધું. દિવસો પસાર થવા લાગ્યા. એક શુભ દિવસે તેને દેવ જેવો દીકરો અવતર્યો. બધા રાજીના રેડ થઈ ગયા. છોકરો ધીરે ધીરે મોટો થવા લાગ્યો. એક દિવસ રાધા કંઈ કામ અંગે દૂધને વાસણમાં ઠારવા મૂકી બીજા ઓરડામાં ગઈ. છોકરો રમતો રમતો ત્યાં આવી ચડ્યો અને તેણે રૂપાની ઘંટડી લઈને વગાડવા માંડી. ઘંટડીનો અવાજ સાંભળી નાગકુમારો દોડતા આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ છોકરો તો બી ગયો અને તેના હાથમાંથી ઘંટડી છૂટી ગઈ અને 2 નાગકુમારોના પૂંછડા પર પડી. આથી નાગકુમારોના પૂંછડા કપાઈ ગયા. બીજા નાગકુમારો દૂધ પીવા ગયા તો દૂધ ગરમ હતું, આથી તેમના મોઢા દાઝી ગયા. નાગકુમારો બાંડિયા અને બૂચિયા થઈ જતા છોકરા પર ખૂબ ગુસ્સે ભરાયા અને તેને કરડવા દોડ્યા. એટલામાં રાધા આવી પહોંચી અને છોકરાને તેણે બચાવી લીધો. નાગકુમારોની આવી દશા જોઈ તેને ખૂબ દુઃખ થયું, પણ તે નાના છોકરાઓને શું કહી શકે. નાગણીએ નાગકુમારોને શાંત પાડ્યા, પણ તેના મનમાંથી દાજ ગઈ નહીં. થોડા દિવસ પછી નાની વહુને સારો દિવસ જોઈ મનગમતી પહેરાણી આપી વિદાય કરી. સાસરીમાં નાની વહુ હવે માનીતી થવા લાગી. આથી તેની જેઠાણીઓ તેના પર દાજે બળવા લાગી. નાગકુમારો પણ નાની વહુના છોકરા પર દાજે ભરાયા હતા. આથી તેને કરડવા માટે તેના ઘેર આવી પહોંચ્યા અને ઘંટી નીચે સંતાઈ ગયા. એટલામાં નાની વહુ પાણીનું બેડું ભરીને આવી. ઉંબરામાં આવતા તેને ઠેસ વાગી અને તે પડતા પડતા બોલી કે ખમ્મા મારા બાંડિયા બુચિયા વીરને. આ સાંભળી નાગકુમારો વિચારમાં પડી ગયા કે બહેન કેટલી સારી છે, હજી પણ આપણને યાદ કરે છે. આ રીતે તેમને 2-3 વાર અનુભવ થયો. બહેનનો આટલો બધો પ્રેમ જોઈ એના છોકરાને કરડવાનો તેમણે વિચાર માંડી વાળ્યો અને તેઓ ચૂપચાપ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. એક દિવસ નાની વહુના છોકરાએ જેઠાણીના છોકરાના દૂધની તાંસળી ઢોળી નાખી. આથી તે ગુસ્સે થઈ અને છણકો કરતા બોલી કે અમારા છોકરાનું દૂધ ઢોળાવીને તમારા હાથમાં શું આવ્યું? તમે તો મોટા ઘરના છો, તે તમે ગાયો ભેંસો કાલે વસાવી શકશો, પણ અમે ક્યાંથી લાવી શકવાના? આ સાંભળી નાની વહુને ખૂબ દુઃખ થયું અને એ જ દિવસે છોકરાને લઈને નાગ માતા પાસે આવી પહોંચી અને પોતાના દુઃખની વાત કહી સંભળાવી. નાગ માતાએ તેને આશ્વાસન આપી અને બીજા દિવસે નાગકુમારોને ગાયો લઈને તેની સાથે મોકલી આપ્યા. તેમાંથી કેટલીક ગાયો જેઠાણીઓને પણ આપી. આથી તેઓ ખૂબ ખુશ થઈ આખા ઘરમાં આનંદ છવાઈ ગયો. હે નાગ દેવતા, તમે જેવા નાની વહુને ફળ્યા તેવા તમારું આ વ્રત કરનારને, વ્રતની કથા વાંચનારને, સાંભળનારને, કહેનારને સૌને ફળજો. સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરજો. જય નાગ દેવતા. તો મિત્રો, આ હતી નાગપંચમી વ્રતનું મહાત્મ્ય અને વ્રતની કથા. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં નાગને કાળનું રૂપ કહેવાય છે. આ કાળની પૂજા કરવા માટે પણ આ વ્રત કરાય છે. ભગવાન શિવના ગળામાં જે નાગ છે તે વાસુકી નાગ છે. નાગપંચમીના દિવસે વાસુકી નાગ, શેષ નાગ અને તશક નાગની પૂજા કરવાની પરંપરા છે.
શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે નાગપંચમીના દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા કરી મીઠું દૂધ ધરાવવાથી આધ્યાત્મિક શક્તિ, અપાર ધન અને ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એવું કહેવાય છે કે આ દિવસે જો નાગ દેવતાના દર્શન થાય તો તે વ્યક્તિના ભાગ્યના દરવાજા ખુલી જાય છે, તેને અપાર ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે વ્યક્તિની કુંડળીમાં નાગદોષ, કાળસર્પ દોષ છે તેમણે નાગપંચમીના દિવસે નાગચંદ્રેશ્વર મહાદેવના દર્શન પૂજા કરવી જોઈએ. જે નાગચંદ્રેશ્વર મહાદેવનું મંદિર એકમાત્ર ઉજ્જૈનમાં જ છે. શ્રાવણ વદ પંચમીના દિવસે આ મંદિર ખોલવામાં આવે છે. આ વર્ષ દરમિયાન આજે એક જ દિવસે એટલે કે આજે નાગપંચમીના દિવસે જ તેમની પૂજા આરાધના કરવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે કોઈને પણ કુંડળીમાં સર્પદોષ હોય, કાળસર્પદોષ હોય, નાગદોષ હોય તો માત્ર નાગપંચમીના દિવસે આ મંદિરે જઈ નાગચંદ્રેશ્વર ભગવાનના દર્શન કરવા માત્રથી જ નાગદોષ, કાળસર્પદોષ આદિ નષ્ટ થાય છે અને શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં વર્ષોથી નાગ દેવતાની પૂજા કરવાની પરંપરા છે. નાગ દેવતા એ ભગવાન શિવના આભૂષણ છે અને ભગવાન વિષ્ણુ પણ શેષશૈયા પર બિરાજમાન થયેલા છે. આમ પવિત્ર શ્રાવણ વદ પંચમીના દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા કરવી, તલવટ, કુલેર, શ્રીફળ અને મીઠું દૂધ ધરાવવું તેમજ નાગપંચમીની વાર્તા સાંભળવાથી આધ્યાત્મિક શક્તિ, અપાર ધન, ધાન્ય, સુખ, સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે તેમજ સાપ કરડવાનો ભય પણ દૂર થાય છે. તો મિત્રો, ખૂબ જ સુંદર નાગપંચમી વ્રતની વિધિ, તેનું મહાત્મ્ય અને કથા વાર્તા તમે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવાનું પુણ્ય ફળ તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. મિત્રો, તમે પણ નાગ દેવતાની પૂજા દર વર્ષે કરો છો, નાગ દેવતા પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ ધરાવો છો તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય નાગ દેવતા, જય ગોગા મહારાજ જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા દરેક નવા ધાર્મિક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.